Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Akide Tahaviye kitabında 46. bette 3. abzastan anın gana kağlağanı bolot. Tahaviyanın metninde özөгünde Arap dilinde gelet manisi anın gana kağlağanı bolot degen akida. Bu bizning akidabız. Al özgörüşü mümkün emes. Allah Taala'nın kaaloo sıfatı bar ekendigin bekemdi. Allah'dan başka yaratılgan makuluk nerselerden bari anın Allah Taala'nın kaaloosu jana jaratuusu menen bolot. Oşonda ele bul söz kadariye jana mu'tazile agımdarının Allah imandı kaaladı, alemi kapırdıktı kaaladı degen sözlerine karşı cevap. Alardın bu sözü Kur'an, sünnet, jana tuğra oy jügürtүүgө karşı kelgendigi üçün çetke kagılgan tuğra emes söz. Ahl-i Sünna'nın muhakkik alımları Allah Taala günö işti taqdir kaaloosu menen kaalagan bolsa da anı jaktırbayt. Aga ırazı bolbayt, jana anı buyurubayt. Teskerisinçe, iyi var şöyle. Al işke açulanat, kaardanat, anı jaman göröt, jana aga buyurubayt. Allah kaalagan nerse boldu, al kaalabagan nerse bolgon jok deşet. Alardın pikirinde irada maşiyattın dal özü. Başkaça aytkanda al ekotin kaalo degen ele manini bildiret. Arap dilinde irada jana meşi'a. Arada yuridu irada masdar. Anan şa'a yeşa'u meşi'a. Ekotin ele Kırgız diline kotorganda biz kaalo dep jüröbüz. Maşallah Allah kaalagan nerse. Arada Allah irada kıldı. Ökönün manisi bir ele. Bırak kantip iki sözlü manisi bir olup kalsın. Ayırması var. Ayırması azırak boluş gerek. Antken her bir tamganın özünün ayırması var. Demek olsa yaktı öyle. Janagıday sözün ayırması boluş gerek. Kebir azırak bolsa dağı. Buna şunu düşündürüp beret. Başkaça aytkanda al ekoten kaalo degen ele manini bildiret. Oşonda ele Allah Taala'nın kitabında aytılgan kaalo iki türlü dep aytышат. Birincisi taqdir kıluu, bar kıluu, jaratu kaalosu. Eğer de Kuday Taala bir nerseni taqdirga жазып, oşonu bar kılam dep jaratuunu kaalasa, bunu kaalo dep aytат. İkincisi dini buyruk, şariattık kaalo. Kudayım sana buyruk berбейт, bирок oşonda kılganını Kuday Taala jakşı göröt. Jakşı göröt degen manide. Birincisi taqdir kıluu, bar kıluu, jaratu kaalosu al bardık bolgon nerselerdi kamtıyt. Al Allah Taala'nın mınavul sözlerinde eskertilet. Femen yuridillahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil İslam ve men yurid en yudillahu yec'al sadrahu dayyikan. Ayattın manisi Allah Taala kimdi tuğra jolgo saluunu kaalasa anın kökürögün İslamga açıp koyat. Kebir adamlar özünden özele musulmançılıkta jakşı görüp, davatты jakşı görüp, dindi jakşı görüp, imanды jakşı görüp, meçitlerdi jakşı görüp, iman jönündө söz süйлөp atkan bolsa, tokтобой süйлöp, aябай ошого берилет, ömür boyu berilip жүрөt. Sen bilginin oşol adamga Kudayдын jakşılığı bar eken, Kuday oşogo jakşılık kaalap atıptır dep. Kayсы adamдын kökürögü dinge açılıp, dindarlарды jakşı görüp atkan bolsa, demek oşol adamды Kudayдын jakşı görüp atkandыгынын belgisi. Şek gümönsüz. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ Alemi kimdi adaştırığını kaalasa, anın kökürögün kökkö kötörülüp baratkan adamdıkında kılıp kısıltıp salat deydi. İslam'dı görgönde üç görüp, gıcalat bolup, dıkat bolup özünçe.
Adam asmanга чыккан сайын авазы айган адам жүрөгү кысылат, билесиңер. Мына ушул жазылынган. Ушул аятта жазылынган. Асманда аба суюк. Асманга канчалык бийиктеген сайын ошончолук кысыласың дагы барып отуруп аба жетпей калат. Ошон үчүн космонавттар жанагыда аппараттар менен жүрөт. Аба суюк аякта жок. Мына айтып атат биякта. Адам жогорулаган сайын жүрөгү кысылган адамдыкындай кылып коет. Кээ бир адамдарга Кудай Таалам жакшылык каалабаса, жамандык кааласа. Кээ бир адам мусулманчылык дегенде немеси бар, аллергиясы бар. İslam жөнүндө, жоолук жөнүндө, сакал жөнүндө, мусулманчылык жөнүндө, мечит жөнүндө, жума жөнүндө сүйлөсөң, дароо аллергиясы көтөрүлөт, жүрөктөрү кысылып кетет. Мына ошолорго Кудай Таалам жамандык каалап атат деген түшүнөбүз биз. Көрүнүп турат. Көп нерсени биз билебиз да. Карасак жап-жашыл болбаса жаз келиптир дейбиз, аппак кар болсо кыш келиптир дейбиз. Жолук салбасы ургач экен, сакал серке экен де, ошол сыяктуу кээ бир адамдардын аламаттарын карап, Кудайым буга жакшылык каалаган адам экен, Кудай Таалам буга жакшылык каалабаган, Кудай урган адам экен деп билебиз биз. Алла кимди туура жолго салууну кааласа, анын көкүрөгүн исламга ачып коет. Ал эми кимди адаштырууну кааласа, анын көкүрөгүн көккө көтөрүлүп, бараткан адамдыкындай кылып кысылтып коет дейт, кысылтып салат дейт. En'am suresi 125. ayet. Ошондой эле "Валакин Аллаха яф'алу ма юрид" аяттын мааниси, бирок Аллах өзү каалаган нерсени кылат. А дейсиң, бу дейсиң, бирок Алланын каалаганы болот. Андан сырткары ахли сүннанын Алла каалаган нерсе болду жана каалабаган нерсеси болгон жок деген сөзүндө да ушул маани жатат. Акыйдабызда İradatullah fawqa iradatil insani. Allah'tın kaaloosu daima insanın kaaloosundan jogorу турат. Эгер де сен бир нерсени кааласаң, ошол нерсени Кудай Таалам каалаган болсо ишке ашат, эгер де ал каалабаган болсо ишке ашпайт. Демек Кудайым ошону кааласын деген эмне дуа кылып туруш керек. Экинчиси жактыруу жана ыраазы болууну өз ичинде камтып алат. Бул Алла Тааланын төмөндө айтылган сөздөрүндө кездешет. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Ayetin manisi Allah sizlerge жеңилдикти каалайт жана оорчулукту каалабайт дейт. Биринчи айтылган эки аятта бул Алланын тагдыры кылуу, бир нерсени жоктон бар кылуу, жаратуу дегени. Эгерде Кудай Таалам бирөөгө жамандык кааласа, анын жүрөгүн ушундай кылып жаратып коет деп атат да. Ал эми каалоо дегендин Куранда келген экинчи бир мааниси жок, бул Кудайымдын жакшы көрүүсү, ыраазы болуусу дегени. Мына Алла силерге жеңилдикти каалайт жана оорчулукту каалабайт. Кудайымдын бизге жиберген дини бул жеңилчилик. Эмнеге Кудай Таалам бизге динди карманууга буйрук берет? Анткени ошондо биз үчүн жеңилдик бар. Ошондо биз үчүн жыргалчылык бар. Жеке кээ бир адамдарга оор келиши мүмкүн, тайпага оор келиши мүмкүн, бирок жалпы элдин бардыгына оңой келет. Жалпы элдин бардыгына жыргалчылык алып келет, мына ошол динди кармануу. Кудайымдын дини өзү жеңилчилик. Балким динди карманбай коюуда кыйынчылык турат. Мына ошол Алла силерге жеңилдикти каалайт жана оорчулукту каалабайт дегендин өзү, урматтуу бир тууганым, Кудайым бизге жакшылыкты каалайт деген мааниде келет. Ошондой эле Wallahu yuridu an yatuba aleykum аяттын мааниси Аллах силерди кечирүүнү каалайт. Силер тооба кылсаңар, силердин күнөөңөрдү кечиргенди Кудай Таалам жакшы көрөт деген мааниде. Ошондой эле адамдардын жаман ишти кылган адамга карата Алла каалабаган иш жасады деп айтуусунда да ушул маани камтылган. Эй бала, сен Кудай каалабаган ишти кылдың деп айтасың. Кантип Кудай каалабаганды бул кылат десе, Кудай Таалам жактырбаган. Кудай Таалам буйрубаган ишти аткардың сен. Кудай Таалам тыйган ишти аткардың сен деген маани келет. Демек Кур'ан-ы Каримдеги каалоо деген сөздүн мааниси ыңгайына жараша кээде Кудайдын бар кылат, жоктон бар кылат, жаратат деген маани туюндурса, кээде башка бир маанини Кудай Таалам ошону каалайт, жакшы көрөт, буйрук берет деген маанини камтыйт өзүнө. Мунун мааниси Алла жактырбаган, буйрубаган жана ыраазы болбогон ишти кылды деген маанини билдирет. Аль-Буснави. Аллах Таала мынтип айтты. Allahu yef'alu ma yasha'u. Эми азыр яша деген эч тап келип атат. Бая ирада, арада, юриду.
degen dap kelse oşelle manide yaşa degen dap kelot. Bul degen söz irada jana meşi'a. Arada jana şa'a degen yetiştir ökönü manisi bir ele. Kur'an-ı Kerim'de bir ele koldanıladi. Akida meselesinde kebir alımlar Allah'tı meşi'a Kalos, Allah irada kalos degen iki türdü aytılıştı. Bir ele manide tuyuldurgandыгын bul jerde bizge belgilep beredi. Allahu yef'alu ma yeşâ'u ayatı manisi Allah emneni kalasa oşonu jasayt. Allah özü kalaganın kılad. Demek yeşâ'u degen söz yuridu degen manide ele. İnnallaha yahkumu ma yurid ayatı manisi çındığında Allah kalagan hüküm kılad. Yurid degen söz menen. Şer'i ilimler Arap dilini tereň baylanan keni Kur'an Arap dilinde düşkön, hadis Arap dilinde, Peygamber Arap dilinde söylegen. Oşon üçin Arap dilini bilbey turup alım bolu mümkün emes. Anın Arap dilindeki bir sözlerden leksikalik tüpkü manisine mani berbey turup kebirine sen toora emes düşünüp alışıbız mümkün. Biz Kırgızbız, men Kırgızmın. Maňa Arapçası jok ele din düşüngüm gelet. Dindin özün düşüngün gelse Arapça düşünsöň bola beret. Birak oşol dinde alım bolgun gele turgan bolsa Arapçany düşünbögen gaýlaň jok. Yani antkeni Hudaýym Arap dilinde düşürdi. Arap dilindeki sözlerdin manisine kanday mani verip kelgen bolsa oşol bizdin dindi düşünүүbüzgө oşonçoluk dengelde taasir etedi. Arap dilinde kalo degen sözdü kebir uçurda arada degen eçipin aytışsa kebir uçurda şa'a maşallah deybiz go dep aytışat. Anan Arap dil alımlar da uşul eki etişti Hudaý Taalam nege birle söz men ap kelgenje eki men ap geldi dese kebir uçurda bir deylemeni tüyündürse kebir uçurda bir deyemes mani tüyündürüp kalışı mümkün dep düşündürüp aytıp beret. Azır aytıp atkan meseleler biraz turup inşallah sizlerge açıgıraak rawşan bolat. Rawşan degen açık degen söz ha. Tatarça. Çındığında Allah kalagan hüküm kılat. Oşonda ele İnnemâ kavluna li şey'in izâ aradnâhu en nekûle lehu kun feyekûn. Ayet manisi bir nersenin boluğusun kalaganıbızda bizdin bol degen gana sözümüz yetişti oşonda al bolot da galat deydi. Bir nersenin boluğusun kalaganıbızda Hudaý Taalam bir nersenin boluğusun kalasa deydi. Allah Taala'nın özünü bol degen gana sözü buyruğu yetişti oşonda al bolot da galat. Hazır bizdekiler bol dep buyruk berse boluşu mümkün, boluşu mümkün. İto bol degende daroo bolup atkarılıp anda bol. Hudaý Taala'da jok. Bol degen buyruk Hudaý Taalam buyruk bolary menen oşol iş daroo bolot. Bizde en kıyın hükümdardyky bol degende oşol iş atkarılıp başlayt. İppe kaç dele mümkün. Allah Taala özün irada jana meşiat kalo menen sıfatladı jana al iki sıfat Allah Taala'da hakikatta kıyır türde emes bar ekendi anyk boldu. Hakikatta Hudaý Taalam kalayt, Hudaý Taalam meşiat kılat. Kıyır tür degende kebir adamlar Allah'tın kalosu degen söz bul, Allah'tın jakşı görüşü degen mani boluşu mümkün, biroq Allah kantip kalaşı mümkün, kalo degen Allah'ta bolboş gerek dep aylanta berişet dagı kalo degen sözdü kıyır türde manisi munday da jaganda emes. Hakikatta Hudaý Taala'nın kalo degen sıfatı var. Allah Taala özün irada jana meşiat kalo menen sıfatladı jana al iki sıfat Allah Taala'da hakikatta kıyır türde emes bar ekendi anyk boldu. El-Kabi jana Mu'tazilelerden anı eğerçigen En-Nazzan siyaktuların pikirinde Allah Taala kalo degen sıfat menen hakikattan emes kıyır mecazi türde sıfatlalat. Antkeni kalonun çınığı manisi bul şahvat katu kalo kumardanu bul bolsa Allah Taala'ya karata koldanılısı mümkün emes degen sözlerin özü toora emes. Mu'tazile agımı Kabi andan sıkana erçigen En-Nazzan degen andan sırtkari başka bir mu'taziller Allah Taala kalayt dep aytsak anda kalo degen söz bul misal üçün erkektin ayalığı bolgan kalosuna aytılışı mümkün dagı bul şahvat menen bolat kozgolot adam özü. Kozgulu Hudaý Taalaga toora kelbeyt demek Hudaý Taala kalayt dep aytsan Hudaý Taala kozgolot şahvattanat dep aytkanga barabar bolup kalat anda bu söz toora emes bolup kalat dep turup oşonun sebebinden bular Allah'tın kalo degenin mecazi türde kıyır türde düşünüşübüz gerek
түз маанисинде түшүнсөк болбой калат деп айтат. Айткан сөзүн өзү туура эмес. Айткан сөзүн өзү туура эмес. Алардын каалоо бул шахват деген сөздөрү Алланын сыпатын жокко чыгаруу үчүн жаманган жамынчысы. Алар дини бузуктар. Эптеп динибизди бузуу үчүн киргендер. Азыр деле ошондойлор көп билесиңер. Динди бузгусу келгендер, аны сүйлөп, муну сүйлөп, динге жаманатты кылып, далили жок. Бир көрөккө турбаган сөздөрдү сүйлөйт. Эмне үчүн? Болгон максаты эле дини жаман көрсөтүү. Кээ-бирөөлөр 60-тагы бирөө 6-дагы кызды никелеп алыпты, бир молдо деп жарыя кылып жүрөт. Бирок ошол эле учурда бир молдо депчи. Башка бирөө 12 жашар өзүнүн кызы менен жыныстык мамиле жашап аттыр деген кабарды бергиси келишпейт. Экөө тең айванчылык болуп турат ушундай. Албетте ал жерде жанагы 60 жашар афганистандыкты биз актаган ага зына кылып же жыныстык мамиле кылган жок ага. Ал ыктымал төз түрдө бар. Жетим калса махрам болбосун, махрам жок калып калбасын деп ошого никелеп койгон. Ал кыргыздын салтында бар илгертеден. Бел куда, бешик куда деген. Балдар ата-энесинин белинде экенинде, аялдардын боюнда бар экенинде, экөөбүздүн аялыбыздын боюнда бар экен, жазга барып балалуу болсок, экөө тең кыз же экөө тең эркек болсо дос кылабыз. Эгер бир эркек бир ургачы болгон болсо экөөнү эмне биз сүйлөшүп куда кылабыз деп, ошону бел куда деген. Бешик куда деген бешиктеги балдарын деле бири-бирине кудалашып, никелешип койгон. Кийин бойго жеткенде, эгер экөө бирин-бири каалап сулап кете берген, каалабаса улаган эмес. Бул ошондой тартипте болгон. Кыз балким ата-энеси ооруп, инлеке болуп, ошол ызычуу болуп аткан Афганистанга окшогон жерде, ошол жанагы кыз көчөдө калып калбасын деп никелеп өткөрүп берген болушу мүмкүн. Бирок ага жыныстык мамиле кылбайт. Ал качан ошол жыныстык мамилеге жарап акыл эси толуп, турмушка чыга турган болгондо, ошого айтылат, сен ушу видеодо чоңойдуң. Анан сен намахрам болбосун деп сени мага никелеген. Эгерде сен балагатка жетиң, ыктыярың сенде бар десе, ошондо мен макулумун десе, нике уланып кетет, жок десе нике жок болот. Аны түшүнгүсү келбегендер 6 жашар кызды никелеп алып, ошону бар басагалып эле мынтип кыйнай берет дегенде түшүнүп алышты да. Атайын дини өкүмдөрдү бузуп көрсөткөндү эмне каалагандар бар, Кудайым сактасын. Мына Му'тазила агым ошондой, Аллах Тааланын каалоо деген сыпатын жокко чыгаргысы келип туруп, каалоо деген бул шахват. Шахват десе Кудайга шахват болуп кала турган болсо бул туура эмес. Демек каалоо деген сыпаты жок деп айткысы келди. Алардын, Му'тазилалардын каалоо бул шахват деген сөздөрү Алланын сыпатын жокко чыгаруу үчүн жаманган жамынчысы. Анткени шахват каалоонун белгилүү бир түрү гана. Шахват каалоонун белгилүү бир түрү гана. Ал каалоочуга пайдасы бар болгон каалоо. Ал эми Алла Таала эч кандай пайдага муктаж эмес. Ошондуктан анын каалоосу шахват болбойт. Анын каалоосу рубубият каалоосу деп эсептелет. Жаратуучулук, үстөмдүк кылуу. Абу Хафс аль-Газнави. Демек Аллах Таала каалоо деп айтылганда пенделердеги каалоону айтпайбыз. Ито пенделердин өзүндөгү каалоо деген жалаң эле шахваттан турбайт. Кээ бир нерсени каалаганда шахват болот, кээ бир нерсени каалаганда жакшылык каалоо болот, кээ бир нерсени каалаганда мисалы үчүн өзүнөн жамандыкты тосуу болот, чынбы? Эпте бир пайданын түрү бар. Кудай Таалам бардык пайдага муктаж эмес болгон себептен Аллахтын каалоосу пенденин каалоо такыр окшошпойт. Демек Му'тазила агымынын кылып аткан иштери туура эмес. Азыркы айтылып аткан акыйда маселелер балким кургактай, супсактай угулушу мүмкүн. Булардын пайдасы эртең бир китеп окуп атканда, же болбосо тагдыр жөнүндө, Аллах Тааланын буйругу жашоосу, ушул аалам жөнүндө бирөө менен баарлашып атканда, ошондо Аллах Таала каалайт, Аллах ирада кылат деген акыйдасында бар да. Ошол үчүн сенде турган болсо, жанагы сөзүңүн бузулбастан туура кеткендигин сен билип турасың да. Ошондой эле каалоо, машиат деген сөздүн өзүнүн эки түрдүү мааниси бар. Кээде Кур'ан-ы Каримде каалайт деген сөз мисалы үчүн бул ошол Аллах Таала жаратат деген болсо, экинчисинде Аллах Таала жакшы көрүп, ошону буйрук берет деген мааниде.
Болбосом жанагыдай бир Кудай Таалам каалайт, эмнеге сен каалабайсың дегенде, кандайча Кудайдын каалоосу болуп туруп, пенде аткара берет, пенденин каалоосу башка болсо деген мындай бир карап көрсөң, кээ адамдар тагдыр боюнча, башка боюнча кээ бир суроолорду бере берет. Ошол акыйда боюнча маселени билбегендиги үчүн, бир сөздүн орду кайсы жерге коюлгандыгын жакшы билбеген үчүн бузулуп кете берет да. Ошон үчүн булардын бардыгы азыр субсагара куулган менен, урматтуу бир туугандарым, бул сенин өзүңдүн мусулманчылык личность, өздүгүн сактап калууда сени бекем сактап тура турган бул акыйда, иншаллах. Эскертүүлөр. Биринчиси, биздин мазхабта, Ахлү-Сүнна вал Жамаат мазхабта айтылгандай, Алла Таалага карата айтылган ирада жана машиат деген сөздөр бир мааниде. Ахлү-Сүнна вал Жамаатта ирада деген деле, машиат деген деле бир маани деп түшүнө беребиз. Ал эми пенделер тууралуу айтылганда бул эки башка маанини билдирет. Ал эми адамдар жөнүндө сүйлөп атканда кимдир бирөөгө арада деген, ирада деген этишти колдонсоң башка бир маани, ал эми машиат, шаа дегенди колдонсоң башка маанини билдирет дейт. Пенделерде. Ошондуктан кимдир бирөө аялына аратту талакаки, мен сенин талагыңды кааладым, саңа талак берүүнү кааладым деп айтса дейт, талак түшпөйт дейт. Ал эми ши'ту талакаки, кыргызчага отурсаң бул да ошондой, мен сенин талагыңды кааладым деген. Болгону бир эле маанин эки башка айтылып атат. Эгерде аратту талакаки десе талак түшпөйт дагы, ши'ту талакаки десе талак түшөт дейт. Пенделердин сөзүндө. Эмне үчүн? Анткени ирада сөзү тараддут сөзүнөн алынган. Аратту деген сөз, ал анын мааниси талап кылуу дегенди билдирет. Аратту талакаки деген сөзү, мен сага талак берүүнү талап кылдым деген мааниде дейт. Ал эми машиат бул ижад, жасоо, жаратуу деген маани түшүндүрөт. Ошондо күйөөсү аялына ши'ту талакаки дегенде талак кылдым дегендей. Ошонун ордуна талагыңды бар кылдым. Саңа талак жок эле, саңа талакты бар кылдым. Талакты мен саңа пайда кылдым. Мен жок болчу, мен айттым, айтуу менен талак пайда болду деген мааниде келет дагы. Эгерде ши'ту десе талагы түшөт, эгерде аратту десе талагы түшпөйт деп Мабсут китебинде айтылат бул. Кыргыз тилинде бул өтө оор маселе. Кыргыз тилинде бирөө саңа талак айттым, саңа талакты бар кылдым деп айтса талагы түшөт. Эгерде саңа талак берүүнү кааладым десе талагы түшпөйт деп айтабыз. Түшүнүктүүбү тууганым? Бирок саңа талакты кааладым деп айткан болсо, биз каалоо деген сөздөн кыргыз тилинде кандай деп ага ой жүгүртүүгө биз туура келет. Каалоо деген сөз кандай болуш керек? Албетте бул узун маселе. Кээ бир алымдар ушинтип айтышкан, бул эми урматтуу бир тууганым этибарга алынбаган маселе. Бирок ошол ши'ту жана аратту деген этиштердин ортосундагы айырма мына ушундай. Бул пенделердин ортосундагы мамиле деп айтылат. Ал-Кунави мындай дейт. Бул Кония деген жерден, Кония, Түркия, Аллаху алам. Анан ошол Кунави мындай деген. Бул жогоруда айтылган сөз анча туура эмес дейт. Анткени эгер ошондой болгон болсо, анда талактын түшүүсү ниетке муктаж болбойт эле дейт. Жок, андай эмес, сен ши'ту десең деле, арат десең деле, ал талактын түшүүсү ниетке жараша болуш керек. Анткени талакты кааладым дегенде сен эмнени кааладың? Талакты түшүргөндү кааладыңбы, түшүрбөгөндү кааладыңбы деген суроо болушу мүмкүн. Ошону ниет аныктап бериши мүмкүн. Сенин талагыңды кааладым дегенде талагыңды берүүнү кааладыңбы, бербөөнү кааладыңбы деген сөз болушу мүмкүн. Демек, ниетке муктаж болбойт эле. Ниетке муктаж болгондон кийин демек ал түшүшү кыйыныраак. Ниет менен чөө турган учурда. Ниет жок чөө турган талактар бул ачык талактар. Мен сага талак бердим, сага талак койдум, сен талаксың десе, ниет жок чөө берет. Анткени бул ачык талактар. Мен сага талак койдум, сен талаксың, сен талак болдуң, сен талак кылынгансың десе, тамашаласа дагы, чын айтса дагы талак түшө берет. Бирок ошентип ачык айтылынбай, бүдөмүк айтылынып калганда ниетке муктаж болуп калат. Демек, жанагы силер айтып аткан аратту десе эле, ши'ту десе эле буга ниетке муктаж болот, буга кыжалатчылык жок, ал маселеге кайрылбагыла дейт. Кызык, фыкыхта этибарга алынбаган, биз карманууга болбогон маселе экен. Аратту менен ши'тунун айырмасын берүү.
Emne üçün keltirdi dese, jön ele arattu menen şi'tunun ortasındağı manide biraz ayırmaçılık bar ekendiginin düşündürüş üçün deydi. Alımlar oşoga mani bergendigi üçün oşonu biz ayttık deydi. Jintda aytkanda maşiat toktosuz atkarılуу menen koштолгон толук каалуу, ал эми ирада толук да толук эмес да каалоого карата айтылат дейт. Kunavi aytat, maşiat degen, şa'a degen söz deyt. Bul kандай adamdардын үрпүндө bul atkarууга толук болгон каалоо. 100% atkaram degen kаалоо болуп туруп, ошону каалагандан кийин аткарылып баштала турган толук каалоо болсо, анда ша'a машиат деп айтылат дейт. Ошон үчүн биз машаалла деп айтабыз дайыма. Ал эми арада деген сөз толук каалоого да анан кийин болсо 5, болбосо 15 деген каалоого да айтыла берет дейт. Мисалы үчүн кээ бир адамдарга жүр бир жака кеттик десең, макул дейт, жок болбой калсын дагы макул дей берет. Буга деле макул, бирок каалоо 100% эмес. Ал эми кээ бир жок барса барабыз, барбасак болбой дагы бекем турат. Демек, адамдардын арасындагы сөз, каалоо деген сөз, эгерде машиа, ша'a деген сөздү колдонгондо бир нерсеге болгон каттуу каалоо, башкага өзгөртүүгө мүмкүн эмес болгон каалоону айтсак, муну ша'a, машиат деп айтабыз дагы, бирок толук каалоого да, анан толук эмес каалоого да айтылына турган сөз ирада дейт. Ирада дейт толук каалоого да айтылышы мүмкүн, кээде мындай болуп калса 5 болбосо 15 деген орто саар каалоого деле ирада айтылына берет дейт. Ал эми ирада толук да толук эмес да каалоого карата айтыла берет. Айтылат эмес, айтыла берет. Булардын биринчиси толук каалоо Алла Таалага карата айтылган ирада деген сөздүн маанисине байланат. Экинчиси толук эмес каалоо пенделерге карата айтылган ирада деген сөзгө максат кылынат дейт. Эгерде Аллах Тааланын Куранында Кудай Таалам ирада кылды десе, анда мунун бардыгы толук каалоо деген сөз болот дейт. Ал эми пенделер ирада кыл деген болсо, кээде бул да айтылып кала берүүсү мүмкүн деген сөз. Эмнеге муну айтты? Анткени арабча окуп, араб тили окуп, арабча билгендер араб тилин окуп атып, арада каалады деген этиш колдонулуп калса, бул толук эмес каалоого да айтыла бериши мүмкүн да. Ана Кур'ан-ы Каримде арада деген этиштер келип атат. Кудай Таалам ушуну каалады деп туруп. Бирок кандай Кудай Таалам толук каалабай, толук эмес каалап калышы мүмкүн? Адамдын толук эмес каалоосу адамдын эркинин жок экендигине байланат. Адамдын эркинин жок экендигине байланат. Бирөөгө баш ийгендигине байланат. Адам качан толук эркин, толук каалоо болгондо. Сен билесиңби, сен себет билеби деп, сен бияка буруп коюшу мүмкүн нерселерди. Ошондо сеники толук эмес каалоо болуп калат да. Ошол түшүндүк сенде бар да, Куран окуп атканда Кудай дагы толук эмес каалоону каалап калышы мүмкүнбү деген этикат сага келип калбасын дейт. Куранда ирада деген сөздүн бардыгы машиат деген ниетте эле кете берет, бардыгы толук каалоо деген сөз. Эми пенде де кээде мындай болуп калышы мүмкүн дейт. Аяғы деген сөз сөзүн этеги бүткөндүгүсү. Экинчиси Ал-Лакканидин айтуусунда. Лаккани, Малики алымы, акыйкат ээлеринин маскабына ылайык. Алла Таала каалаган ар бир нерсе болот, жана ар бир болгон нерсе Алланын каалоосу. Ар бир нерсе Алла кааласа болот, жана болгон нерсенин бардыгын сөз түрдө Кудай Таалам ошону каалаган экен деп биз билебиз. Бирок Кудай Таалам тыйган, Кудайым ыраазы болбогон, жаман көргөн нерселер деле болуп атпайбы? Алла деле Кудайдын каалоосу менен болду, бирок тагдырдык каалоо менен болду. Аны Кудай Таалам жакшы көрүп болгон жери жок. Анткени сыноо дүнүйөнүн сыноосу сыноо экендиги мына ошонго камтылган. Кээ бир адамдар ушуну түшүнбөйт да айтат. Башында проблемалар келгенде мөгдөп мечитке барып калат көбүнчө. Жөндө барбайт. Туган өлүп калса, баласы өлүп калса, иштен түшүп калса, өтпөй калса, дагы бир неке болуп калса, анан мечитке барат. Анан эмне десе, этикатында ушундай бар. Мен ушул жолго түшүп кала турган болсом, барды оңдолуп кетет, жакшы болуп кетет дейт. Анан кайра кичине болгондо кайра кетип калат нарака. Көп адамдардын түшүнүгү ушундай, натура түшүнүгү бар. Кудай Таалам ошол мага жакшылыкты гана каалап коет, эгерде мен мечитке барсам Кудай Таалам мага жамандык бербей коет деген дейт. Жок, Кудай Таалам сага жамандык да берип сынашы мүмкүн. Ал жамандык, жакшылык Кудайдын астында бардыгы бирдей эле.
Misal üçün oylaysan sana baylık berip koysa Kudayım жақшы көрөт экен деп, sana baylık berip kembagaldyk berip koysa sen oylaysan Kudayım meni жаман көрөт экен деп. Жок, Кудайга экөө бирдей эле, бир тыйын. Ал seni сынап берип атат. Sana бул сыноо татыктуу же бул сыноо. Болгон А вариант, Б вариант. Экзаменге кирдисең А вариант, Б вариант, ошол сыяктуу sana бул варианттан сыноо, сен бул менен вариантты сыналып атасың. Сен билбейсиң чындыгында кайсынын сага жакшы экендигин. Көп адамга байлык берилген, ошол байлыгынын эсеби өтө кыйын. А кээ бир адамга кембагалдык берилген, ошон үчүн кээ бир риваяттарда кембагалдыгым менин байлыгым деген пайгамбарыбыздын хадисин алып келишет. Кембагалдыгым менин байлыгым, жан дүйнөмдүн байлыгы, ыйманымдын байлыгы, ааламымдын байлыгы деген маани. Кыргызда көзүн май басып калыптыр деген сөз бар. Бул сөз туп-туура сөз. Ошол байлык май кадимки адамдын көзүн бастырып коет, адам акыйкатты көрө албай калат. Өтө курсагы көп тоюп, эч курсагы ачпаган адам акыйкат билбегендей эле, байлыгы болуп кембагал болбогон адам акыйкат тааныбай кала берет. Ошон үчүн Имам Газали айтат, орозо кызык касиет дейт. Орозо дейт, адамды Аллага жакындаткысы келе турган касиет дейт. Адамдын качан оозу бекитилгенде ички көз ачылат дейт, руханий көз ачылат дейт. Ооз жеп атканда анда ички жан дүйнөнүн көзү бек бойдон тура берет дейт. Ооз жабылганда жан дүйнөнүн көзү ачылып, адам руханият жогору жакка кетет дейт. Бул адам ачка болгондо, ошон үчүн жанагы башка бир философияларда деле, Индияда деле, Кытайда башка жерлерде деле жанагы ачка менен өздөрүн тарбиялаган бар го нерсе. Ошол нерсе ошол бизден алынган, урматтуу бир тууганым. Адам орозо менен ошол жан дүйнөсүнүн руханиятын кадимкидей көтөрө алат. Кадимкидей жогору көтөрө алат. Кудайга жакын болуп, олиялык макамга жете алат. Аллакканидин айтуусунда акыйкат ээлеринин маскабына ылайык Аллах Таала каалаган ар бир нерсе болот, жана ар бир болгон нерсе Алланын каалоосу. Ал бул ишке ыраазы болбосо да, ага буйрубаса да. Бул салафтардан белгилүү болгон Алла каалаган нерсе болду, жана каалабаган нерсе болбоду деген сөздүн мааниси. Салафтар деген сөз, салафилер деген сөз эмес, салафтар деген сөз өткөнкү биздин алгачкы муундагы аалымдарыбыз деген сөздөр. Нормалилер. Шейх Усман айткандай, нормалилер. Ахли сүннат вал жамааттын алгачкы доорунун адамдары булар салаф аалымдар, салафтар. Бул терминди өчүрүп атайын калтырган себебибиз дагы бар. Анткени акыйкат айтылыш керек. Качанга чейин жашырынып, адамдар өздөрүн уурдап алса, ошондой болуп жүрө берсин дейбиз. Мен жаңы Арабиядан келип, анан сүйлөп атып, салаф аалымдары деп сүйлөсөм, чоң-чоң молдегелер кыжалат болуп, чубагажы вахаби экен, эмне вахаби экен, салаф аалымдар деп сүйлөп атат. Кээде молдолор өздөрү салафтар менен салафилер эмне экендигин түшүнбөгөндөр бар экен да. Анан ошон үчүн жок, жанагы ала койду бөлө кырккан жүнгө жарыбайт деген сөз бар да. Ошон үчүн биз ала койду бөлө кыркпайлык, болушун болгондой кылалык деп, ошол илимий стилди толук сактаган үчүн салаф аалымдары деген термин келип атат. Анткени бул жакшы термин. Эми түшүнүш керек. Башында келгенде ката түшүндүрүп коюшту, аны биз жууп кетиришибиз керек, урматтуу бир туугандар. Аны элестетүүлөр менен билип болбойт, жана ой кыялдар аны түшүнө албайт. Бул акыйда биздики. Тахавиядагы матн кара менен белгиленген, аны Аллах Тааланы элестетүүлөр менен билип болбойт. Элестетип алып, ушундай болсо керек деп бирнекен элестетип алганың жок, ал өтпөйт. Кандай элестетсең, ал сен элестетүүң сенден арага чыгып кете албайт. Кээ бир адамдар бар, ошол өзүнүн айылындагы адамдар бүтүндөй ааламдагы адамдар дагычы. Сен Америка, Кытай жөнүндө сүйлөсөң, өзүнүн айылынан чыкпайт. Паланча авам, паланча тууганым, тикиндей. Анткени ага ошол аалам, ошол айылы болду. Аалам айылынан башталат, жана айылынан бүтөт. Географ айылына байланган. Мисалы үчүн бирнекени сүйлөп атсаң, бул ата минткен эле, тигинтке минткен эле деп сүйлөшөт да. А бирок чындыгын анын ааламы ошол. Ага экинчи айыл бар экен, жок экени, Ысык көл деген көл бар экен, Байкал деген көл бар экен, кызыксыз деле ага. Ошол өзүнүн айылында аксакалдар, айылындагы жанагы ушакчы катындар, жакшы байгичелер, же болбосо улакчылар, ошол жердеги баатырлар, ошол жердеги аттар, ошол жердеги жанагыдай ошолор менен гана камтылып калат да, мисалы үчүн. Кээ бир адамдар мисалы үчүн мына ушундай.
Anın elestetүүsü oşol ayıldan ары çıkpayt. Oşol siyaqtı insandın elestetүүsü dagı oşol özü bilgen janagı maglumattan ары çıkıp ketpeyt. Oşon üçün Allah Taala'nın elestetүүлөр menen bilip bolgoyt. Bizdin жазуучулар кебелде, жомокчулар сүйлөгөндөр ошол Кудай Таала жөнүндө өздөрүнүн ошо элестетүүсүн айтып жазып кое берет. Кеде карап отурсаң, Кудай Таала минтип айткан деген журналисттерди көрөсүң, Куранда жок сөз айтып кое берет. Кеде бир жакшы макаллак оозуна келип калса, Кудай минтип айтканды айтып кое берет. Куданын кудурети. Толтура интернетте андайлар. Çoğun adamlar деле, акылдуу адамдар деле кеде Кудай мындай деген, Кудай антип айткан эмес деп айтат. Анан карасаң андай сөз жок болгон болот. Чындыгында Куранда жок нерсени Куранда бар деп айткан болсо, бул эмне туура эмес маселе. Кеде Куранда бар нерсе анда Куранда жок дейт. Мен Куранды окуп чыккам, Куранда жок деп айткандагы кээ бир адамдар чыгып калат. Эгерде Куранда бар нерсени жок деп айткан болсо, бул адам имандан чыгат. Жана ой кыялдар аны түшүнө албайт. Фантазия, канчалык кыйын фантазия болсоң дагы, анын фантазияң менен сен Кудай Тааланы түшүнө албайсың сен. Сен ыйык тексттерге гана байланууга тийиссиң. Мунун мааниси Алла Тааланы кыялда пайда болгон бардык элестетүүлөр жана түшүнүктө пайда болгон бардык ойлор Алланы Алладай тааный албайт. Акыл жетпейт. Алла Субханаху ва Таала элестетүүдөгү кыялды жана түшүнүктөгү ойду жаратуучу. Анткени ошо сенин оюңго, сенин кыялыңга, сенин фантазияңа дагы Кудайым жараткан. Кантип жаратуучу жаратылганга сыйып кетсин? Жок, акыл жетпейт. Аллах Таала бейиш мисал үчүн. Биз бейишти көргөн жокпуз. Кулак укпаган, көз көрбөгөн жана адамдын оюна келбеген нерсе бейиште болот деп айтабыз дагы, ошол бейиште айтылган нерселер менен гана бейишти сыпаттап беребиз. Ал өзүнчө бир аалам. Бирок Кудайым айтып берип атат, аны айта албайбыз биз. Ошол сыяктуу Кудайдын өзүнүн затын билүүдө Кудайым айткан өз сөздөргө гана таянышыбыз керек. Анан башка нерсе ойго салып, фантазияга салып, элестетүүгө салып, чыгармачылык менен авторду ушундай бир неке айтып жазып бергенибиз бул болбойт. Чыгармачылык өтпөйт бул жерде. Аллах Таала элесте изи кала турганда келбет жана кебетенин ээси эмес, жана акыл анын тереңине жетип курчап ала тургандай чектелүү да эмес. Аллах Таала элесте, адамдын элесинде изи кала тургандай келбет жана кебетенин ээси эмес. Анткени келбет менен кебетте сен махлук, сенде ошого сен муктажсың. Келбеттүү жигит экен, кебетеси мындай экен, кебетеси кургур, истилаасы суук деген сөздөр бизде. Махлук ошону менен махлук. Ошого биз муктажбыз. Аллах Таала элесте изи кала тургандай келбет жана кебетенин ээси эмес. Жана акыл анын тереңине жетип курчап ала тургандай чектелүү да эмес. Ал мындан аруу бийик. Аллах Таала мындан аруу, мындан бийик. Биздин акылыбыз ага жетпейт. Десең, сен антип акылды тебелебе. Акылды төмөнгө түртпө сен. Акыл деген бул акыл шумдук. Акыл бардыгын түшүнүп коет дейт. Адам өзүнүн акылын эсептүү көрө берет. Акылдуу болсоң, эмнеге анан кем багалсың сен? Мисал үчүн. Акылдуу болсоң, эмнеге сен мындайсың? Деп жахилдер айтып, биз айтабыз, антип айтпайбыз. Биз айтабыз, көзүң аз эле нерсени көрөт сеники. 2 километрге чейин эле. Кулагың 3 километр деген узурга угат, мисал үчүн. Күчүң ашып кетсе канча тоннаны ташчандар канчаны көтөрөт? Эң кыйыны ташчандар мисал үчүн. Итте алдагы оорукчан болуп калып көтөрө берип, ушундай айтып атышат. Ооба, тиштери түшүп калган билбейм, айтор ташчандар кичине ооруп аттыр экен. Калганынча көтөрө албайбыз. Мисал үчүн. Ошондой акыл деле ошондой биздики. Математика эсеп бере турган болсоң, аны экөө чыгарышы мүмкүн, үчүнчүсү чыгара албай калышы мүмкүн, мисал үчүн. Эгер туура акылга келе турган болсо. Демек, адам өзүнүн акылынын чектелүү экендигин билип туруш керек. Ал мындан аруу бийик Кудай Таала. Аллах Таала минтип айткан: "Ва ла юхитуна бихи илма". Аяттын мааниси, алар болсо аны толук биле алышпайт. Адамдар аны толук биле алышпайт. Аллах Тааланы.
Kanti toluk bilesiz akılın jetpey turgan bolsa. Antkeni түшүнүү жана бардык тарабынан илим менен курчап алуу чеги жана аягы бар нерселерде гана болот. Башкача айтканда, чектелүү нерселерди гана толук түшүнүүгө болот. Чектелүү нерсени толук түшүнөсүн, чексиз нерсени сен убакта эмне толук түшүнө албайсың сен. Анткени түшүнүү жана бардык тарабынан илим менен курчап алуу, бардыгын билип алуу башы жана аягы, чеги жана аягы бар нерселерде гана болот. Качан жаралган, качан бүтөт, узун туурасы канча, заман менен мекенге байлангандарда гана болот. Заман менен мекенге байланбагандарды толук түшүнүп таптакыр мүмкүн эмес. Демек сен сага берилген нерсени гана түшүн, андан ашыгын түшүнөм деп кыжаалат болбо. Бир окумуш айтат дейт, эгерде 50-60 жыл мурда эми илим окуп атканда, Куранды окуганымда өмүрүмү бошко кетирбеген болот элем дейт. Анткени изилдей турган нерселер бар экен, изилдебей турган нерселер бар экен. Сен биле турган нерселер бар экен, сен изилдеп таба турган нерселер бар экен, таптакыр таба албай турган нерселер бар экен. Ошон үчүн Куран-ы Каримдеги ар бир аятты илимий иш кылыш керек деп айткан ушундай окумушту. Азыр ушунда кээ бир адамдар Кудайдын затын, Кудайдын көзүн, башкасын кантип табабыз, кандай болот деп изилдеп жүргөн окумуштулар дагы өмүрлөрүн кум кылып. Андай болбойт. Ал сага берилген эмес. Биз Аллах Тааланы анын китебинде айтылган, пайгамбарлары жана элчилери баяндаган ысым жана сыпаттарынан гана билебиз. Кызык, пайгамбарлар жана элчилерди экиге бөлүп айтып коюптур шейх. Эмне кантип айтып койду десе, пайгамбар жана элчи биз бардыгын бир деген менен ортосунда айырмалары бар, өз убагында келет иншалла. Анткени бардык эле пайгамбарларга китеп түшкөн эмес, өзүнөн мурдагы пайгамбардын ишин улантуу, ошону сөз. Өзү бардык пайгамбарлар өзүнөн мурдан улантат. Бирок кээ бирлерден жаңы китеп келип алып кетсе, кээ бирлери китеп келбейт, ошо мурдагыга кирген китепти эле улантып, ошону алып кете берет. Ошого карап пайгамбарлар өздөрүнчө пайгамбарлар жана элчилер болуп, урматтуу бир туугандар бөлүнөт. Биз Алла Тааланы анын китебинде айтылган, пайгамбарлар жана элчилери баяндаган ысым жана сыпаттарынан гана билебиз. Му'тазила фиркасы ойлогондой, түшүнүүнү жокко чыгарууну, көрүүнү жокко чыгаруу деп түшүнүү туура эмес. Сен түшүнө албайсың десең эле аны көрсөң болбойт деп, биз Кудайды көрөбүз иншалла. Өз убагы келгенде көрөбүз. Бирок сен түшүнө албайсың десең аны көрө албайсың деген сөз эмес. Мисалы үчүн айтат го, кыргызда бир сөз бар. Миң уккандан бир көргөн деп. Миң угуп түшүнө албайсың. Сен аны барганда көрөсүң, кой балам, барганда көрөсүң. Азыр айта албайм сага дейсиң. Билбейсиң. Бирок демек бир нерсени түшүнө албайсың деген сөз, аны көрө албайсың деген сөз эмес. Му'тазилагы жок, бир нерсени түшүнө албасаң, аны көрө албайсың деп айтышкан адамдар болгон, алардын акыйдасы туура эмес. Му'тазила фиркасы ойлогондой, түшүнүүнү жокко чыгарууну, көрүүнү жокко чыгаруу деп түшүнүү туура эмес. Ал жөнүндө Алланы көрүү боюнча темада айтты иншалла. Кудай Тааланы көрүү жөнүндө маселе акыйда китебинде келет, ошол жерде кененирээк айтылат. Кийинки маселе акыйдабыз жандууларга окшобойт деген сөз келет. Аллах субханаху ва таала жандууларга окшобойт. İmam Tahavi muşabbiha jana mujassimanın Allah Taala adam keyfindeki dene, cism degen sözdörün jokko çıgaruunu kaladı. Muşabbiha firkası var. Azı dele türü bular. Anan mujassima firkası var. Muşabbihalar kim? Bular Allah Taala'nı halikti, Allah yaratkan mahlukatlara okşotkondur. Mujassima degeni Kuday Taala'ga cisim berip, Kuday'dın denesi var, cisimi var dep aytkandar. Толтура, ал эмес кээ бир мамлекеттердин негизги идеологиясы болуп турган фиркалар ушулар. Азыр көп адамдар өздөрү ошондой экенин билбейт, эң акыйданын туурасы мен карманып атам деп ойлоп жүргөндөр бар. Бир кап көтөрүп алган, каптын ич толтура илимдейт, акча тыйын дейт, бирок каптын түбү теш, баары түшүп калганын түшүнбөйт. Бош капты көтөрүп жүрөт. Allah Taala adam keyfindeki dene, cisim degen sözlerin jokko çıgarını kaladı. Allah'ın kitaplarında Allah Taala cisim, bирок cisimlerde emes dep aytышат da. Adamdın cisimi var,
Hayvandın cisimi var. Oşo saat Kuday'ın özünün cisimi var. Bирок anın kандай cisim ekenini biz bilbeybiz deydi. Bирок Kudayga cisimdi nisbat kılar, tanıdık kılar. Allah'ın cisimi var deydi. Biz aytarız. Yok, cisim bu cisimge adam muhtaç. Kantip sen akılın var, ezin var, akılın var, canın var, anın cismin yok. Kantip sen bir jüretelen yok. Sen oşoga muhtaçsın, kolga muhtaçsın, tırmağa muhtaçsın. Tırmağın yok, bir iş kıla albay kalasın misal üçün, cana başka. Tahavi muşabbiha jana mujassimanın Allah Taala adam keypindeki dene, cisim degen sözlerin jokko çıgaruunu kaaladı. Oşondoy ele Hristiyanlardın anın balası jana şerigi var degen sözlerinde çetike kakkısı geldi. Hristiyanlarda Allah Taala'nın balası var, jana anın şerigi var degen aytışat deydi. Allah Taala mından aru taza. Balanın ataga okşosun diye çıkanda gümön yok. Oşonduktan jandularga okşobayt degen sözü jogorуда aytılgan aga okşoş eç nerse yok degen sözdön başka manini verет. Albatta atası menen balası olsa balası atasına okşoşot. Okşoşot. Bul barыбыз bilebиz. Allah Taala dagı özünün jaratkan mahlukatları Kuday'ın balası da odat. Demek esepte Kuday var, Kuday'ın balası var da odat. Demek Kuday'ın balası olsa ata balaga okşoş bolgondой эле Kuday'ın balası Kudayga okşoş boluş kerek. Başka bir İsa Peygamber misal üçün degen akidaga ketişet da bular. Yok андай emes. Tuğra atası balasına okşoşot. Hiç kандай anda korkmuş yok tuğra. Bирок Allah Taala'nın balası yok, şerigi yok. Allah Taala jandularga okşobayt degen söz oşol Hristiyanlardın Kuday Taala'nın özünün şerigi var, balası var degen sözün jokko çıkarıp oşol эле учурда jandularda cisim бар dagы жанагы mujassim muşabbiha агымдардын Kuday Taala'nın cisimi var degen sözün dagы karşı raddiya bu jerde. Bирок andan murda aga okşoş eч нерсе жок деп айтты, берге jandularga okşobayt деп айтты. Kандай ayırması var? Allah Taala okşoş eç nерсе жок деген sözü bul am. Jandular cansızlardan bardığın. Jandularga okşoş olsan da cansızlarga okşoşu mümkün. Deşi mümkün de bir gele sorak biri. Yok андай emes. Başında aga eç nерсе okşobayt dep jalp okşoşunu jokko çıgarıp andan keyin adamdardын gümönü payda bolup kalsa yok. Allah Taalaga jandular okşobayt, jandularga Kuday Taala okşobayt dep аны has kılıp aytıp atat. Eki başka mani. Birincisi bardığın kamtuas, ikincisi jandularda gana özgöçölöntü aytты. Oşonduktan jandularga okşobayt degen sözü jogorуда aytılgan aga okşoş eç nerse jok degen sözdön başka manini beret. Birinci aytılgan jalpı manide olsa munusu has, tanıdık gana manige özüne degen sözde öçürüp koysoңор tuğra bolot. Abu Hafs el-Ghaznavi. Cisim degen emne? Ölçümge bolgon nerse cisim bolot. Uzunu, tuğrası, biyiktigi var nerse. Cisimi kança eken dese 90-60-90 deysin. Abiyom. Cisim abiyom. Aytılınat, razmeri var. Razmer sıyımdуулuk. Bulardın bardık emne mahluk jaratılgan. Şunuktu tuğanım. Cisim degen ölçümge bolgon nerse. Uzunu, tuğrası jana biyiktigi bar nerseni biz cisim dep aytabız. Bul emne Abdülfattah bin Salih al-Yafi'i'nin At-Tatsi vel Mucassime denen kitabında. Bu Abdülfattah al-Yafi'i oşol mujassim akidasında bolgon başında. Biz menen kurdu, azı davat jayabay. Yemendik. Oljobaytın dostu Makkadagı. Ana muşabbih mujassim akidasında köp jürüp, oşonu koldop jürüp, anan azırk akıl sünnanın en çoğ alımlarının biri Said Fuda'nın leksiyasını uqqandan keyin al akidanın to'g'ri emas ekanligini bilip elhamdülillah deb to'g'ri aqidaga qaytib ana shunday kitap yazgan. Çoğ davatçı. İnşallah dua qilamiz bizga daha gelip ushul boyuncha leksiya o'qib bersin inşallah. Ha? Gelet inşallah. Biz teng chamal, yaşыбыз teng chamal. İmam Abu Mansur el-Maturidi bizim pikirimizde en'am degen an'am degen sözün manilik maksat adamlar. Bu jerde jana akidada aytılın takabi aytıp koydu da. Al jandularga okşobayt degende jandular degen söz bu adamlar degen mani deydi.
Allah Taala adamlarga okşoyt degen mani. Jandular dep aytdың. Tur adamlarda da jandu. Bирок бардык jandu эмес, adamlarga okşoyt. Анткени Кудай Тааланы окшоткондордун көпчүлүгү adamlarga окшотушат да. Ошон үчүн ан'ам деген сөз бул жерде adamlar деген мани деп түшүнөбүз деп имам Абу Мансур Аль-Матуриди айтат. İmam Tahavi an'am dedi. An'am degende İmam Maturidi adamlar dep mani berip atat. Demek Tahavi'nin kitabına İmam Abu Mansur el-Maturidi şarh berip atat. Akidası bir ele şarh berip atat. Bu Allah Taala'nın vel arda vada'aha lil anam. Vada'aha degende ayın tamgası kalıp ketken basmakanadan vada'aha. Жерди жандуулар үчүн төшөгөн деген аятты мааниси бөлүп берет. Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде Ар-Рахман сүрөсүндө жерди жандуулар үчүн төшөгөн, ан'ам дегени бул адамдар үчүн төшөгөн деген. Жер бетиндеги халифалык, бийлик бул адам затына берилген. Жер бетиндеги бийлик адам затына берилген. Мына ушул жерде ан'ам деген сөз адамзат деген мааниде келет. Демек имам Тахавидин Аллах Таала жандууларга окшошпойт дегендин мааниси Аллах Таала адамдарга окшошпойт деген маани келип чыгат деп айтат. Дегеле Матуриди ким? Ылдыйга түшсөңөр, имам Абу Мансур ал Мухаммад бин Махмуд Абу Мансур Аль-Матуриди. Ахлü sünne vel cemaanın akid ilimindeki imamlarının biri. Oşondoy ele fıkıh, tafsir ilimleri boyunca da alım. Anın akide ilimi boyunca yazılgan Kitab-ı Tavhid, jana tafsir iliminde yazılgan Ta'vilatu Ahli Sünne deyen kitapları belgili. Ta'vilatu Ahli Sünnesi 20 tom değerlik. Tavhid 1 tom. Tarasasan 2 kilogram çıkat. Çok kitap ayağı. Oğur bırak ayağı okuyanға. Eğer de İmam Tahavi jana al bul kitapты жазууда алардын сөздөрүнө таянған алымдар ан'ам деген сөздөн бардык макулуктардын максат кылышкан болсо да көйгөй жок. Анткени бардык макулуктардын ага окшошуусу четке кагылган. Ошондо бул сөз ага окшош эч нерсе жок деген сөздү бекемдик сөз болуп калат. Туура ан'ам деген сөздү адамдар деп айтсаң деле, жандуулар деп айтсаң деле зыяны тийбейт. Анткени Кудай Таалам чындап эле бардыгына окшош эмес. Бұл жерде сөздің лексикалық манисinde айтып атат, бирок чындыгында антип айтсаң, мынтип айтсаң да андан эч нерсе бузулбайт. Андан эч нерсе бузулбайт. Эгерде бардык рух ээлерин максат кылышкан болсанда, буга периштелер, жиндер, адамдар жана алардан башка бардык рух ээлери кирет. Эгерде жогоруда айтылган жашоо, кудурет, ыктыярдуу иш-аракет менен сыпатталгандарга окшоштукту четке кагууну каалашкан болсо, андан башкаларга окшошууну андан да көбүрөөк четке кагышкан болот дейт. Айтайын деген ан'ам дегенде сен балким бардык жандуулар дегенде бардык рух ээлери, периштелер, башкалар жана жаныбарлар ошолордун бардыгын айтып аткан болсоң дейт, алардын баары кирип кете берет дейт. Же ыктыяры барларды, акыл эси барларды айтып аткан болсоң, ал деле кирип кете берет. Эч кандай зыян тийбейт. Демек бул жерде талаш, тилдик гана талаш, эч кандай бир шар'ий бир өзгөчөлүк бербейт. Акыл эси бар жандуулар десең деле, акыл эси жок жандуулардын бардыгы десең деле, ал эмес жансыздар деп айтсаң деле, бардыгы ансыз деле Кудай Таалама окшошпойт. Эгерде бул сөздү адамдарга карата колдонушса, бул деле ошондой эле. Анткени Аллах Тааланын "Васаххара лакум ма фис-самавати ва ма фил-арди жамиан" деген аяты келет. Ошондой эле ал силер үчүн асмандар менен жердеги бардык нерселерди силерге багындырып койду деген аяттын маанисине ылайык, адамды жаратуудан максат адамдар, ааламды жаратуудан максат бул адамдар дейт. Бул жерде аятты карасаңар ошондой эле, ал силер үчүн деп атпайбы? Силер үчүн деген эки сөздү өчүрүп койсоңор, анткени буякта кайталанып калган силерге деген сөз. Ошон үчүн ошондой эле ал асмандар менен жердеги бардык нерселерди силерге багындырып койду деп айтып атат. Демек, асмандагылар менен жердегилердин бардык адамдарга багындырылып коюлган болсо, Аллах Таала адамдарга окшобойт деп атканын, адам ошол ааламдагы эң бир жогорку даражадагы махлук. Ошону айтсаң деле, башканы айтсаң деле зыян тийбейт дейт. Бирок ушул жерде бир маселе, ааламдын жаралуусу адамга кызмат кылуу үчүн болуп атпайбы?
Kitaplarda gelgen laulaka laulak ve ma halaqtul aflak. Eger de Muhammed sen bolboganda bul alamlar jaratpayt elem degen hadis dayıf hadis aytып жүрөбүz го. Бирок алымдар бул жолунун көптүгүнөн бул хасан даражага жеткен деп айтат. Kur'an ayetler anın manisini toora ekeni aytат. Анткени адамзаттын эң улугу ким? Мухаммед пайгамбар. Адамзаттын эң улугу пайгамбарлар, пайгамбардын эң улугу бешөө, бешөөнүн эң улугу Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Демек, алам адамдар үчүн жаратылган дегенди, адамдардын эң абзели Мухаммед пайгамбар үчүн жаратылган деген маани айта турган болсоң, андан ката маани чыкпайт, урматтуу бир туугандар. Андан ката маани чыкпайт. Бирок инсаптуулук керек. Адамдар биринчи укка маалыматка ишенип алат дагы, ошону кадиксиз туура деп кабыл алып, андан башка четке кага берет дайыма. Инсаптуулук деген сөз кийинки айтылган сөздө ук сен. Таразаңа салып көр, акыл таразаңа салып көр. Эгер акылың жетпей атса, акылдуулардын таразасына салып көр. Анан ошентип ук деген сөз. Көпчүлүк адамдар башка бир жерде маалымат угуп алат дагы, кийин ошону туура деп башканын баардыгын ыргытып келтирбей, ошону туураны пүрүбөр катары көрүп алат. Ошого сала берет да, туура келсе туура, туура келбесе туура эмес. Кээ бир чоң адамдар бар, сенден суроо сурайт, ушул кандай деп. Сага суроо сурагандан мурда ошол суроонун жообу өзүндө бар, өзүнүн жообу бар да. Эгер анын жообун айтып берсең, сен акыл эстүү, ой, молодец, машалла болуп калыптыр дейт. Эгер ал билбеген жоопту айтсаң, акмак муну билбейт экен, кой, окусаң бар. Дагы оку, ушундайсыңар молдолор силер, тупойсуңар, илим алыш керек, илим алыш, китеп окуш керек деп күйгүзөт. Өзү өмүрүндө 2 класста окуган эмес, анан китеп окуш керек дейт. Андайларды көп көрдүк, көрүп атабыз. Жашоо ушундай сыноо экен. Азанга канча бар? 3 мүнөт кечип атат азан. Эмне үчүн? Кана компьютерлер кыйкырыш керек эле ага. Тел интернеттер. Ама сиз күттүрөт атта. Же мени күтпөш керек. Мен азанды күттүргүдө ким? Бисмилlah. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ошентип Аллах Таала وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Ошондой эле Аллах Таала асмандар менен жердеги бардык нерселерди силерге багындырып койду деген аяттын маанисине ылайык ааламды жаратуудан максат адамдар. Адамдардын ага окшоштугун четке кагуу, Аллах Таала окшош четке кагуу, алардан башкалардын да окшоштугун четке кагуу болуп саналат. Ааламдардын эң абзели адамдар Аллага окшош болбосо, анда башкалар да окшош болбосу мин бабил аула. Бул жерде адамдар максат кылынгандыгы туурарак. Анткени яхудилер үтүр бар, ошол жерде үтүр бар. Мужассима жана аларды бул үммөттүн кээ бир топтору тажсим, Аллага денин таандык кылууда жана ташбихте Аллага жаратылгандарды окшоштурууда ээрчишкендиктери жана аны Аллах Тааланы адам кейпиндеги дене деп сыпатташкандыктары белгилүү. Жөөттөрдө, мужассимдерде жана мужассимдерде Аллах Таалага жысым берүүнү колдогон кээ бир мусулмандардан чыккан топ тайпалар бар. Алар Аллах Тааланы адам кейпиндеги дене деп сыпаттагандары бар. Мына ушул нерсе белгилүү бизге. Ошон үчүн Аллах Таала адамдарга окшошпойт дегенди баса белгилеп айтты. Ошондой эле христиандар Аллах Тааланы аны бала жана түгөй менен сыпатташкан. Аялы бар, баласы бар деп. Ага окшош эч нерсе жок деген сөз менен адамдардан башка да бардык ааламга болгон окшоштукту четке кагуу болсо, бул сөз ошол адашкан топтордун сөздөрүн четке кагуу үчүн Алланы аруулоодо чечендик менен айтылган сөз болот дейт. Демек Аллах Таала жандууларга окшошпойт деген сөздүн мааниси мына ушундайча. Андан кийинки биздин акыйдабыз, урматтуу бир туугандар, тирүү, хай, өлбөйт дейт. Аллахтын бир сыпаты. Баарын өз ордуларына жайгаштырып, башкарып туруучу кайюм, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала тирүү, араб тилинде хайюн дейт, тирүү, өлбөйт. Баарын өз ордуларына жайгаштырып, башкарып туруучу кайюм, ал эч качан уктабайт. Аллах Тааланын заты кемчилдиксиз болгондугу үчүн бул сыпаттоо
толук сыпаттоо деп эсептелет. Тирүүлүк сыпаты жаратылгандарга, макулуктарга эмес, Алла Таалага гана таандык, эзелки, башталышы жок, түбөлүк, аягы жок сыпат. Аллахты тирүү дедик, мен деле тирүүмүн дейсин. Бирок сенин тирүүлүгүңдүн кече башы бар, эртең этеги бар. Балким азырдыр этеги, каяктан билесиң? Сары челектейм да, бийик Тодогуту көлүбүз бар го? Соңкөл. Соңкөлдө кече кайсыл оюндар болду? Бир Тайлак Батырдын тоюнда Кытайдан кыргыздарыбыз келип, анан бирөөнүн давлениеси көтөрүлүп кетип, өтүп кеттир. Бир эжекебиз, Кытайлык кыргыз эжекебиз. Тирүүлүк бүттү ошентип. Тойгон эжекебиз барып алып, бүтөйүн деп калып, насип кылган эмес экен, кайра аман эсен түшүп келдик, доктор кечке көз сайып атыр. Аякта деген аба суюк экен да. Ана биздин давлениеси көтөрүлүп кетип, мындай бир көзгө толо жигиттер аякка жарабайт экен. Айырга чыкканга болбойт экен, тоо бийик экен. Мына ошондой. Биздин тирүүлүгүбүздүн башы бар, этеги бар. Кудайым тирүү деп атса, тирүү өлбөйт деп атканы, бул өлүм деген жанагы адамдарга тиешелүү, төрөлүү адамдарга тиешелүү тирүүлүк бар, жок ал тирүүлүк эмес дейт. Алла Тааланын заты кемчилдиксиз болгондугу үчүн бул сыпаттоо толук сыпаттоо деп эсептелет. Тирүү өлбөйт дегени. Тирүүлүк сыпаты жаратылгандарга эмес, макулуктарга эмес. Алла Таалага гана таандык, эзелки, башталышы жок, түбөлүк, аягы жок сыпат. Бул сыпаттоодо да окшоштукту четке кагууга болгон ишарат бар. Тирүү деп эле коюп койсо, ал тирүү, мен тирүүмүн дейсин. Бирок тирүү өлбөйт дегенде болду. Ал Кудайдын өзүнүн тирүүлүгү, бизге таандык эмес тирүүлүк. Анын Аллах Тааланын тирүүлүгү эзелки жана түбөлүктүү тирүүлүк. Кийин пайда болгон убактылуу тирүүлүккө окшошпойт. Ал башка. Ошондуктан аны өлүм жок кылуусу мүмкүн эмес. Башталышы жок болгондун эзелкинин жок болуп кетүүсү мүмкүн эмес. Кайсы бир нерсеге сыпатка эзелки деп, башталышы жок деп баа берсең, анын жок болуусу деги эле мүмкүн эмес. Ал түбөлүктүү болот. Чеги жок түбөлүктүү. Демек Кудайдын төрөлүүсү, астагфирулла, Кудайдын тирүүлүгү өлүү жок анда, өлбөйт. Башталышы жок болгондун эзелкинин жок болуп кетүүсү мүмкүн эмес. Муну менен ал Имам Тахави Аллах Тааланын Аллаху ла илаха иллаху ал-хайюл кайюм ла та'хузуху синату ва ла наум деген аятын эске тутту. Бул аяттар Курсидеги бир аят. Аллах, андан башка Кудай жок. Ал тирүү, баарын башкарып туруучу. Ал үргүлөбөйт да, уктабайт дейт. Аллах, андан башка Кудай жок. Андан башка Кудай жок деген, андан башка илах жок дегени. Анын мааниси Аллахтан башка ибадатка сазавар, ылайык, татыктуу зат жок деген сөз. Ибадат деген эмне? Дуа кылуу. Ибадат деген эмне? Суроо. Ибадат деген эмне? Үмүт кылуу. Ибадат деген эмне? Коркуу. Ошонун бардыгы жалгыз Кудайдын өзүнө гана багытталыш керек. Кудайдан башка бир дагы зат бул ибадатка ылайык эмес. Аллах, андан башка Кудай жок дегендин мааниси Аллах Тааладан башка ибадатка ылайык болгон зат жок деген сөз. Мына ушул жерден жана отко тошко сыйынып аткан, тал тереке сыйынып аткан, булакка сыйынып аткан, мазарга сыйынып аткан, уйга койго сыйынып аткан, өзүнө сыйынып аткан, айтор башка Кудайдан башка сыйынып аткандардын баардыгын чогуусу менен булардын баары ширк, капыр деп бияка чыгарып коебуз. Кээ бир адамдар Ханафи маскабында бирөөнү капыр деп айтканга болбойт деп айтышат. Такфир деген сөз, такфир жамаат бар, өзүнө башканын баарын күпүргө чыгара бергендер бар. Ал туура эмес. Бирок илимий негизде ислам акыйдасын бузуп аткан болсо, же Курани Каримде кайсы бир аятты жокко чыгарып аткан болсо, ошого капыр деген өкүм берилет. Бул Ханафи мазхабынын өзүндө бар. Мисалы үчүн Курани Каримде бир аят болсо, ошол аятты жокко чыгарса, же ошол аяттын маанисин туура эмес десе, анда ошол адам Курандагы бир аят жокко чыгарган үчүн капыр болот. Анан кээ бир адамдар Ханафи мазхабта антип айтылынбайт, Ханафи мазхабта капыр деген жок, андай мындай деген сөздөрдүн бардыгы күрөккө турбаган жөн эле сөз. Мына Ханафи мазхабтын үлкөндөрүнүн китебин окуп атабыз биз.
Uşul Hanefi, uşul Maturidi, uşul Tahavidin sözünde uşunday bolsa kapır degen aytılınıp ata turmatty bir tuğanım. Anti aytkanın maksat oşoga düşüp kalba degen söz. Hanefi mazhabda, 4 mazhabtın bardığında akidan tuğra soktu maksatında, akida mına uşunday. Kimdeki muşuga karşı gelgen bolsa tuğra emes bolut, imandan çıkıp ketet, anday bolboğula deydi. Alemi biz keyde uşunday söz aytıp koysok, adamlar çuvagacı Hanefi bolboy kaldı, palan tükündep süylep atışat, kıyamatta sözlerine cevap beret. Biz biröni kapır dep aytpasak da oşentu aytты dep domat kılıp atkan andan beter. Adatta ahli sünnet vel cemaat biröni kapır dep aytpayбыз biz. Biz aytabыз, uşunday kılgan tuğra emes, şunday kılgan tuğra emes dep aytabыз biz. Birok günü gelip, saat ketip kalıp, fatva berүүгө muhtaç bola turgan bolsa, dal özüne fatva çıkarıp bere turgan alımlar fatvasyny çıkarıp koluna karmatıp beredi. Antkeni dindin özünün urmatı var. Dindin özünün urmatı var, dindi saktap turgan, saktay turgandары var. Alımlar mına uşunday. Doktorlar din soğluğunu saktay turgan bolsa, saltatlar çegaran saktay turgan bolsa, başka biri başkаны karay turgan bolsa, dindin özü dağı taza saktalış gerek. Birok tileke karşı gede anday bolbay kalıp jatadi. Jana ve tevekkel alel hayyillezî la yemut. Eç ölbey turgan, tüvölük tirü Allah'a tevekkel kıl degen ayatlarının maninden işaret kıldı deydi. Biröge jumuşuňy tapşyrsaň, biröge işini tapşyrsaň, biröge tagdyryňy tapşyrsaň, biröge tevekkel kıla turgan bolsaň, arginge kıla ber başyňy orutup. İşengen gojan suwuk aksallardan talgarmada tal özüne zeptey albayt. Sen eç ölbey turgan tüvölük tirü Allah'a tevekkel kıl degen ayatlarının manilerine işaret kıldı. Uykusuro jana uktoonu çetke kaguda anın tirүүлүгүнүн jana tüvölüktүүлүгүnүn kemçildiksiz ekendigine dalil var. Egerde Kuday Taala uktayt je ürgülöйт desek, anda Kuday Taalaga kemçildikti taandyk kılgan bolup kalabız. Kızık nerse. Egerde bir adam oğurup kalıp uktay albay kalsa, anı kemçildik dep bilebiz. Uktay albay kalgandygyn kemçildik. Bu oğurup kalıptır, koy dem saldırış gerek dep Nurmuhammad Kayraga yazılıp dem saldırıp je dagı bir şaka barabız. Birok Allah Taala'nın özünde gelgende bu uktayt degen çünük bu kemçildik. Antkeni insan özü kemçil, insan oşun üçün uktayt. Uktabasan küçüňe gelbeysin. Geldirbey bolup kalasın. Sözüňi söýley albay tapbay, ana ayta albay, muny ayta albay, uykusurap kalasın. Uykusuragan özü insan ekenibizden kabar beret bizge. Boptur, kança kaçan çıkıp turasın. 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5. gün uktap kalasın jönele. Her bir nersenin orada ötüp ketse, ötüp ketet bire uykunu ötüp ketmedi. Uktap berişin gerek bari öyle. Paygambarız da uktagan. Paygambarız nuktaganın bir ayırmaz, uktaganda daratı sıngan emes. Halen biz nuktaganda daratı olsa tegerde bekem uktay turgan bolsa. Negizi uktu daratı sındırbayt bolgan uktaganda jel çıkıp ketүү ıhtimal öte köp bolgan sebepten ehtiyatlyk üçün darat sınat. Bunu barыбыз bilebiz. Uykusuro jana uktoonu çetke kaguda anın tirүүлүгүнүн jana tüvölüktүүлүgүnүn kemçildiksiz ekendigine dalil bar dey turmatty bir tuğandar. Tirүү Allah Taala'nın tirүү de sıfatladı. Tagıragı Allah tirүүлük sıfatı menen sıfatlalat. Bul sıfat eç nersege baylangan emes. Allah'ın zatındağı ezelki baştalışı jok sıfat. Allah'ın bar boluusu anın başka sıfatlarının bar boluusu üçün şart bolgondoy ele, anın tirүү boluusu da başka sıfatlarının bar boluusu üçün akıl talap kılgan şart dep eseptelet. Kudaydın özünün bar ekendigin akıl talap kılganda ele, anın tirүү ekendigin de akıl talap kılat. Hiç bir nersege baylanbastan. Kudaydı jok degen akılga sıybayt. Kudaydı bar degendi akılın sana mildet kılat. Mına oşol mildet kılgan akılın sana Kudaydın dağı tüvölüktüsü ekendigin sana mildet kılat. Ölbeyt, al hiç kaçan ölbeyt. Antkeni ezelki bolgondugu üçün, ezelki bolgondugu anık bolgondun jok bolup ketүүsü da jok bolup ketүүsü mümkün emes. Je antkeni ezelki bolgondugu anık bolgondun jok bolup ketүүsü mümkün emes. Mına şunday. Kayyum
kayyum degen nersege gelgenden inşallah keyingi saatlan tazan kene uşul maselege bir demmenin toktoş gerek bolot inşallah.